இன்றைய தினம் முதலாவது கேள்வியாக அமெரிக்காவிலிருந்து ஃபெரோஸுங்கிற சகோதரர் கேட்குறாரு. தவணை முறையில் கார், பைக் போன்றவற்றை வாங்கலாம் என்பதற்கு இங்கு அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு இமாம் சில வாதங்களை வைக்கிறார். இதற்கு உங்கள் பதிலை தந்தால் பயனுள்ளதாக இருக்கும். உதாரணத்திற்கு $10,000 மதிப்புள்ள ஒரு காரை 15,000க்கு தவணை முறையில் 2 பேருக்கு மத்தியில் ஒப்புக்கொண்ட கான்ட்ராக்ட் அடிப்படையில் வாங்கலாம் என்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கேள்வியை கேட்டு அவருடைய அந்த வீடியோவை நமக்கு இணைத்து அனுப்பியிருக்கிறார். அந்த வீடியோ ஆங்கிலத்தில் உள்ள உரையாக இருக்கிறது. இருந்தாலும் அந்த ஆங்கிலத்தில் உள்ள உரைக்கு தமிழாக்கம் பண்ணி அனுப்பியிருக்கிறார். முதல்ல அந்த ஆங்கில உரையை கேட்டுருங்க. ஆங்கில சில நிமிடங்கள் தான். அதை கேட்டுட்டு அதனுடைய தமிழாக்கம் என்ன என்பதை இவரே மொழிபெயர்த்து அனுப்பியிருக்கிறாரு. அதை வாசித்து விட்டு நம்ம பதில் சொல்லலாம். Bear with me. Okay. What if it is a purchase of the car, but you walk in and there's a big sign there, okay? Big sign. $10,000 for this. What car should I use? Toyota? Huh? All Toyota. The default is Toyota. You're not a proper one of us unless you drive a Toyota. I too drove a Toyota for a good portion of my life, okay? I had a Cressida once upon a time as well, like the default. They don't do that anymore, right? They have no more, huh? It's gone. That was the mother of all cars. You could last that for 20 years, okay? So, you see the Toyota for 10,000 cash, 12,000 installments. That's the big sign up there. If you want to buy it cash, 10,000. And you want to pay in installments, 12,000. This is the issue where we will now spend the next 5 minutes, then we're done for today. That's the controversy, the big controversy. And this is called in Arabic, bay'u taqsiti ila ajal. That deferred installment payments. And it's a higher premium and price, okay? This is the area where there's some controversy. Now, you will be pleasantly surprised, and you will be surprised, but inshallah pleasantly, to hear that the default position of all 4 madhabs is it is halal. This is the default and the majority position explicitly narrated from the Tabi'un, and it is the standard position of all 4 of our legal schools. And the reason for this is because even though this exact scenario is not mentioned in the hadith, a number of similar scenarios are mentioned that are so similar, our scholars said, okay, that's exactly the same thing. And so they allowed it, and with conditions. So don't leave in the middle, or else you're going to just go and buy the car tomorrow. You have to get to the conditions. Don't purchase the car immediately. Let me finish and then celebrate tomorrow by purchasing the car. What are the conditions? Aisha said that when we freed Barira, the freeing of Barira is a very famous incident. One day maybe we'll talk about it. When we freed Barira, her family agreed with me, because Aisha was the one who proverbially wrote the check, and metaphorically she's the one who paid the money to free Barira. When we freed Barira, her owners agreed with me to get her price 9 uqiyya of silver. Uqiyya was their unit of silver. 9 uqiyya of silver. Every year I would pay 1 uqiyya. Okay? So this is an installment plan where Aisha radiallahu anha is going to pay 9 uqiyyas of silver over 9 years. 1 year for every 1 uqiyya for 9 years, okay? Now, the point being that obviously the price of Barira was less than 9. But the owners were willing to take an extended time, but they wanted more money to get Barira's price done. Okay, so maybe if Aisha had cash, which she did not have radiallahu anha, if she had cash, maybe, I'm just guessing, 6 uqiyas would have been a price. She doesn't. Aisha radiallahu anha does not have 6 uqiyas of silver. So she says, okay, I'll pay you in installments, right? And so they say, okay, fine. How much final barter price they agreed to? 9, which is higher than what they would have paid by cash, but they're willing to compromise, and Aisha radiallahu anha is compromising by paying 1 per year. So this is how we derive. The other narration as well, again Aisha reported that the Prophet sallallahu alaihi wasallam purchased some food from a Yahudi
to pay at a later date, and he left his armor as a mortgage item for the food item that he had taken. Right? So this is a famous hadith, and when the Prophet passed away, the armor was still with the Yahudi. So they had to pay the debt and then get the armor back, right? Now what does this hadith say? Again, our commentators or scholars say that at that point in time, the Prophet did not have cash. And subhanAllah, look at how he used to live, and may Allah forgive us. What can we say? May Allah forgive us, astaghfirullah. Did not have cash to pay food. So he says to this merchant, look, whenever the cash comes, you'll get it. Okay, fine, but I need a mortgage. I need some item just in case you don't bring me the cash. So the Prophet said, here, take my armor until the money comes. Now, once again, the commentators say that the only time somebody is going to hand over the product and say, khalas, pay me in 3, 4, 5 weeks. Generally speaking, and especially a person of another, faith and whatnot, generally speaking, what would they do? They're not going to say, if this price is 5, pay me 5. Say, okay, khalas, if you really want it, pay me 7 then. Then I'll give it to you after 2 weeks, okay? Now the point is, there's nothing explicit, but it's understood that when these types of transactions happen, why would anybody, he's going to get cash right then and there. Why would he not take cash from another person? Everybody needs food. The only reason he's willing to not take cash, I'll get a higher price if you pay me later on. Right? And the exact opposite scenario of selling for a lower price immediately is explicitly narrated and allowed in the Sunnah. The opposite scenario of pre-selling specific items for a lower price is explicitly allowed in the Sharia with some conditions. And the hadith is in Bukhari and Muslim. When the Prophet ﷺ came to Medina, he found that the people of Medina would sell the crops of the next season or two before the season came. Pause here. This is a simple scenario, but understand. அப்போ இதில் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டால், தவணை முறையில் ஒரு பொருளை வாங்குறதுல பஞ்சாயத்து கிடையாது. உடனடியாக வாங்கினால் இந்த விலை, 6 மாதம் கழித்து தந்தால் இந்த விலைன்னு அதிக விலைக்கு விற்கிறோம்ல, அப்படி விற்கிறதைத்தான் நாம் வட்டி என்று சொல்லியிருக்கிறோம். இந்த அமெரிக்காவில் இருக்கிற அந்த ஒரு அறிஞர் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டால், இது வட்டி இல்லைங்கிறார். 4 மதுஹபுமே இதில் கூடும்னு சொன்னதாக அவர் வாதிடுகிறார். அதோடு அதுக்கு சான்றாக சில விஷயங்களையும் சொல்கிறார். என்ன சான்றை சொல்கிறாருன்னா, முதலாவது என்ன சான்று வைக்கிறாருன்னு கேட்டால், ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் பரீராவை விடுதலை செய்ய 9 ஊக்கியா 9 வருடங்கள் கொடுத்தார்கள். அவர்களிடம் கையில் போதுமான அளவு தொகை இருந்திருந்தால் குறைந்த விலையில் வாங்கி விடுதலை செய்திருப்பார்கள். இது முதல் வாதமாக வைக்கிறார். என்ன வைக்கிறார்னு கேட்டால், ரொக்கத்துக்கு ஒரு வேளை, தவணைக்கு ஒரு வேளை, இப்படி வாங்கிறது நம்ம கூடாதுங்கிறோம்ல, கூடுங்கிறதுக்கு அவர் என்ன வாதம் வைக்கிறாருன்னா, ஃபஸ்ட்டு வாதமாக என்ன வைக்கிறார்னு கேட்டால், பரீரா சம்பந்தப்பட்ட ஒரு செய்தியை வாதமாக வைக்கிறார். அது எப்படி வைக்கிறார்னு கேட்டால், பரீராங்கிறவங்க அடிமையாக இருக்கிறாங்க, ஒரு எஜமானர்கிட்ட அடிமையாக இருக்கிறாங்க. அந்த எஜமானர்கிட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, என்னை நீங்கள் விடுதலை செஞ்சுருங்க, எனக்கு உரிய விலை 9 ஊக்கியா, அதுக்கு அந்த ஒரு அடிமைக்கு கட்டணம் இருக்கும்ல, என்னுடைய விலை 9 ஊக்கியா, அந்த 9 ஊக்கியாவை 2 பேரும் பேசி அந்த விலையை முடிவு செஞ்சுட்டு, இந்த 9 ஊக்கியாவை வருஷம் வருஷம் 1 ஊக்கியாவாக தருகிறேன் அப்படின்னு அந்த பரீரா அந்த அவங்களுடைய எஜமானர்கிட்ட ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க. போட்டுட்டு ஆயிஷா நாய்கிட்ட என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால், உதவி கேட்டு வர்றாங்க. இந்த செய்தி புகாரியில் 2729வது ஹதீஸாக வருது. ஆயிஷா நாய்கிட்ட என்ன கேட்குறாங்கன்னா, நான் 9 ஊக்கியாவுக்கு வருஷம் 1 ஊக்கியா தருவதாக நான் முடிவு செஞ்சுட்டு வந்துட்டேன், நான் அது மாதிரி கொடுக்கணும், அந்த வகைக்கு நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னா எனக்கு ஏதாவது உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால், ஆயிஷா நாய்கிட்ட அந்த பரீரா கேட்குறாங்க. ஒரு அடிமை இருக்கிறாங்கன்னு வைங்களேன், ஒரு அடிமையை நம்மள்கிட்ட ஒரு அடிமை இருக்கிறாங்க. அந்த காலத்தில் அடிமை இருக்கும் பொழுது அந்த அடிமையை நம்ம விடுதலை செஞ்சிடறோம். பல லட்சம் மதிப்புள்ள ஒரு அடிமை இருப்பாங்க, அவங்கள சுதந்திரமாக நீ இருந்துக்க அப்படின்னு நம்ம விடுதலை செஞ்சிட்டோம் என்று சொன்னால், அந்த அடிமை மரணிக்கும் பொழுது அவருடைய சொத்துக்களுக்கு நான் விடுதலை செஞ்சால் நான் வாரிசாயிருவேன். இதுக்கு பேர் வளாண்டு சொல்கிறது. வளாண்டு சொன்னால் இறந்த அந்த அடிமை, விடுதலை செய்யப்பட்ட அடிமைக்கு வாரிசாகிற பொறுப்பு அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம். இந்த மாதிரி என்ன செய்கிறாங்க, ஆயிஷா நாய் கேட்குறாங்க,
நீ வருஷம் ஒம்பது ஊக்கியா கொடுக்குற, ஒரு ஊக்கியான்னு சொல்லியிருக்கிற, அப்படி வேணாம், நான் மொத்தமாகவே தந்துடுறேன். ஆனால் அது என்னவாக இருக்கணும்னு கேட்டால், அந்த வளாங்கிறது உனக்கு வாரிசாகக்கூடிய உரிமை எனக்கு இருக்கணும். அப்படி நீ ஒத்துக்கிட்டேன்னு சொன்னால் நான் என்ன செய்கிறேன், அந்த தொகையை நான் தந்துடுறேன் அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அதை மறுத்துடுறாங்க. அப்படி கொடுக்க முடியாது. விடுதலை செஞ்ச பிறகு இவங்க காசு வாங்கிட்டு விடுதலை செய்கிறாங்க. சும்மா விடுதலை செஞ்சால் தான் இந்த வளாங்கிற பொறுப்பு வரும். இந்த பரீராவுடைய எஜமானர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டால் 9 ஊக்கியாவும் வாங்கிக்கிடுவாங்களாம், வாங்கிக்கிட்டு விடுதலை செய்வாங்களாம். ஆனால் பொறுப்பு அவங்களுக்கு வரும்னு சொல்கிறாங்க. அது நியாயமற்றது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. இது ரசூலுல்லாஹ்ட்ட போய் என்ன செய்கிறாங்க, ஆயிஷா நாயி எடுத்து சொல்கிறாங்க. அப்போ ஆயிஷா நாயி சொல்லிட்டாங்க, அதெல்லாம் கிடையாது, நீ அந்த அடிமை நீனே வாங்கிக்க, காசை கொடுத்து அவங்கள்ட்ட வாங்கி நீ வளாங்கிற பொறுப்புக்கு நீ உரியவர் ஆயிக்க. ஏன்னுட்டா யார் விடுதலை செய்கிறாரோ அவருக்கு தான் அந்த பொறுப்பு வரும் அப்படின்னு ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லிவிட்டு, அல்லாஹ்வுடைய கிதாபில் இல்லாத ஷரத்துகளை யாராவது விதிப்பார்களே ஆனால் அது பாத்தில், 100 ஷரத்து போட்டாலும் சரி அது செல்லாது இப்படின்ற ஒரு ஹதீஸ் இருக்கிறது. இந்த ஹதீஸில் இருக்கிறதுக்கு மாற்றமாக இவர் இந்த ஆலிம் பேசுகிறார். இந்த ஹதீஸில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டால், இவங்களுக்கு வருஷம் 9 ஒரு ஊக்கியா தருவதாக முதலாளிகிட்ட பேசிட்டு அதுக்கு ஆயிஷா நாய்கிட்ட உதவி கேட்டு வர்றாங்க. ஆயிஷா நாய் சொன்ன உதவி என்ன மொத்தமாக நானே தந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் என்னவாக இருக்கணும்னு கேட்டால் மொத்தமாக 9ஐயும் தந்துடுறேன், நீ 9 ஊக்கியா கொடுத்துரு, விடுதலை ஆயிடுவேன். ஆனால் விடுதலை ஆன பிறகு நான் தானே உன்னை வாங்கி விடுதலை செய்கிறேன், அந்த வளாங்கிறது எனக்கு இருக்கணும், அதை அவங்க ஒத்துக்குருவாங்களான்னு போய் கேளுங்கிறாங்க. அந்த எஜமானர்கள் ஒத்துக்கிற மாட்டேங்கிறாங்க. காசை வாங்கிட்டு விடுதலை செய்வாங்களாம். ஆனால் இந்த பெண்ணுக்கு வாரிசாகிற விஷயம் வரும்போது எங்களுக்கு தான் வரணும்னு சொல்கிறாங்க. இது சரியில்லை அப்படின்னு ரசூலுல்லாஹ் கண்டிச்சிருவாங்க. இது புகாரில் ஹதீஸ் ஆச்சா. இதே விஷயத்தை முஸ்லீமில் வரும்போது என்ன செய்யறேன்னு கேட்டால், அந்த இவர் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஆயிஷா நாய் என்ன செஞ்சாங்க, ஒரு ஊக்கியாவே தான் கொடுத்தாங்கன்னு அவர் சொல்கிறாரு. அப்படி அந்த ஹதீஸில் இல்லை. இன்னும் அது விளக்கமாக முஸ்லீமில் எப்படி வருதுன்னு கேட்டால், இன்ஷா அகுலுக்கி உன்னுடைய அந்த எஜமானர்கள் விரும்பினார்களே ஆனால் அவுத்தகாலகும் உத்தத்தன் வாஹிதா, ஒரே தவணையில் 9ஐ நான் தந்து ஒவ்வொருத்திக்கு உன்னை விடுதலை செஞ்சிடுறேன், வருஷம் 9ங்கிறது வேணாம், மொத்தமாகவே நான் 9 ஊக்கியாவை தந்து விடுதலை செய்கிறேன்னு கேட்டதாக தெளிவான வாசகங்களை கொண்டு இதே செய்தி முஸ்லீமில் வருகிறது. அப்போ இவர் இந்த ஆலிம் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டால், ஆயிஷா நாயி வருஷம் ஒவ்வொரு ஊக்கியாவை கொடுத்தாங்க அப்படின்னு ஒரு வாதத்தை வைக்கிறாரு. முதல்ல அந்த வாதமே அப்படியே இல்லை ஹதீஸில். அவர் சொல்கிற மாதிரி ஹதீஸ் கிடையாது. புகாரியில் இருக்கிற என்ன செய்கிறேன்னு கேட்டால், வருஷம் ஆயிஷா நாயி கொடுத்ததை தான் வரல, நான் மொத்தமாக விலைக்கு வாங்கி விடுதலை செய்கிறேன், நீ அது ஒத்துக்குருவாங்களான்னு கேளுன்னு தான் கேட்குறாங்க. அதை இன்னும் தெளிவாக முஸ்லீமில் வரும்போது எப்படி வருதுன்னு கேட்டால், நான் ஒரு மூச்சில் மொத்தத்தையும் தந்துடுறேன், 9 ஊக்கியா வருஷம் இதுக்கு 9 வருஷம் இன்றைக்கே டோட்டலாக தந்துடுறேன், அத்தத்தன் வாஹிதா, ஒரே டைமில் செட்டில்மெண்ட் பண்ணி நான் விடுதலை செய்கிறேன், ஆனால் இந்த வளாங்கிற பொறுப்பு எனக்கு தான் இருக்கணும்னு ஆயிஷா நாயி சொல்கிறாங்க. அது ஒத்துக்கிட்டவுன்னு அப்படி தான் ஆயிஷா நாயி வாங்குற. ஆயிஷா நாயி எப்படி வாங்கலை, வருஷம் ஒவ்வொரு ஊக்கியா கொடுக்குறதாக சொல்லி அப்படி வாங்கலை, பரீரா தான் அப்படி அக்ரிமெண்ட் பண்ணி இருந்தாங்க. ஆனால் ஆயிஷா நாயி என்ன செய்யிட்டாங்கன்னா மொத்தமாக நான் தந்துடுறேன்னு சொல்லி வாங்கினாங்கன்னு தான் ஹதீஸ் இருக்குது. அப்போ அந்த ஹதீஸில் இல்லாத ஒரு கருத்தை அவர் சொல்லி என்ன செய்கிறாரு, வாதிடுறாரு. முதல் பிழை செய்கிறார் அவர். ரெண்டாவது, இதில் ரொக்கத்துக்கு ஒரு வேளை தவணைக்கு ஒரு வேளைங்கிறதுக்கு எந்த ஒரு வார்த்தையுமோ வாசகமோ கருத்துக்கோ இடமே இல்லை. இதில் உள்ள விஷயம் என்ன இருக்குன்னு கேட்டால், தவணைக்கு வாங்கலாம். அதாவது 9 அந்த பரீரா பேசுனாங்கள்ல, 9 ஊக்கியாவுக்கு பரீராவுக்கு ஒரு மதிப்பு, அந்த 9 ஊக்கியாவை நான் 9 வருஷத்தில் தர்றேன், வருஷத்துக்கு ஒரு ஊக்கியான்னு தர்றேன்னு பேசுகிறாங்க. இதை வச்சுக்கிட்டு ரொக்கமாக இருந்தால் அதிகமாக இருந்திருக்குமா இல்லையா, கம்மியான விலைக்கு வாங்கியிருப்பாங்களா, இது வாதிடுறாரு. இப்படி வாதிடுறாரு. இப்படி அந்த ஆலிம் வாதிடுவதற்கு எந்த வாசகமும் இதில் இல்லை. அதில் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டால், தவணைக்கு வாங்கியிருந்தாங்கன்னு மட்டும்தான் இருக்கே தவிர, தவணைக்கு ஒரு வேளை ரொக்கத்துக்கு ஒரு வேளை என்று காட்டுவதற்குரிய எந்த ஒரு வாசகம் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ இந்த ஹதீஸில் கிடையவே கிடையாது. இதில் இருக்குன்னா என்னன்னு கேட்டால், அந்த பரீராங்கிறவங்க வருஷம் தரேன்னு பேசுனாங்கள்ல, அப்போ பேசும்போது உடனடியாக தந்தால் 8 ஊக்கியா, தவணையாக தந்தால் 9 ஊக்கியா அப்படின்னு வாசம் அங்கே இருக்குதா, பரீராவுடைய அக்ரிமெண்ட்லேயே அது அப்படி இருக்குதா? அப்படி இல்லை. ஆயிஷா நாயி 9 வருஷம் தர்றேன்னு பேசுனது அவங்க அந்த ஹதீஸில் இல்லை. அப்போ அந்த ஹதீஸை ஹதீஸை வாசிக்கிறாரு, ஹதீஸில் என்ன இருக்குதுன்னு விளங்காமல் ஹதீஸில் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை கொண்டு போய் அவர் சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டால், ரொக்கமாக கொடுத்துருந்தால் கம்மியான விலைக்கு வாங்கியிருப்பாங்களா இல்லையா, இது ஆய்வு.
ரொக்கமாக கொடுத்தால் கம்மியாக விலைக்கு வாங்கியிருப்பாங்கன்னு எங்கே இருந்தாலும் வழங்குனீங்க? அதில் அப்படி ரெண்டாக பிரிச்சுலாம் இல்லையே. வருஷம் 9 ஊக்கியா தர்றதாக பரீரா பேசுனாங்க. அது பரீராவுடைய அக்ரிமெண்ட் தான், அது ஆயிஷா நாயுடையதோ ரசூலோட அங்கீகாரத்தில் வரல. அப்படியே வச்சுக்கிட்டா கூட தவணைக்கு உள்ள வியாபாரத்தை கூடுங்கிறதுக்கு ஆதாரமாகவே தவிர தவணைக்காக வேண்டி அதிக விலை வைக்கலாங்கிறதுக்கு ஆதாரம் ஒன்றுமே கிடையாது. இது ஆதாரமாக காட்டுறாரு. இப்படி காட்டின ஆயிஷா நாய் நினைத்திருந்தால் அதை ஒரே மூச்சில் கொடுத்துருக்கலாமா இல்லையா? காசு இல்லாததுனால 9 தடவை தவணையில் கொடுக்குறனால தான் கூட கொடுத்து வாங்கினாங்கன்ற அப்படி ஹதீஸில் இல்லை. ஹதீஸில் இருக்கிற சம்பவத்தை வச்சுக்கிட்டு இவர் தானாக டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு என்ன செய்கிறாரு, பேசுகிறார். அப்போ இந்த புகாரியுடைய இந்த ஹதீஸில் வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டால், பரீரா வருஷம் 9 ஊக்கியா தர 1 ஊக்கியான்னு பேசி முடிவு செஞ்சாங்கன்னு வருதில்ல, அது ஆதாரமாக எடுத்தால் அதுலேருந்து கிடைக்கிற கருத்து என்ன? தவணைக்கு விற்கலான்னு இருக்கலாம், அவ்வளோதான். மொத்தமாக 9 ஊக்கியாக கொடுக்கலாம், 9 வருஷமாகவும் கொடுக்கலான்னு வருதே தவிர மொத்தமாக வாங்கினால் 5 ஊக்கியா, 9 வருஷத்தில் கொடுத்தால் 9 ஊக்கியா அப்படின்ட்டு இதில் இல்லவே இல்லை. அப்படி விளங்குறதுக்கு இடமே இல்லை. இவராகத்தான் சொந்தமாக சொல்கிறார். ரொக்கமாக வாங்கியிருந்தால் கம்மியாக வாங்கியிருப்பார்களா இல்லையா? இதுதான் மார்க் ஆய்வா இது? இவர் இது எந்த ஒரு இதுவும் சிந்தனையாளர்களும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு வாதத்தை மதம் வைக்கிறார். முதல் வாதமே அடிபட்டு போயிடுது. இதில் ரொக்கத்துக்கு ஒரு வேலை, தவணைக்கு ஒரு வேலை என்று சொல்வதற்குரிய எந்த கிரவுண்டும் இந்த வாசகத்தில் இல்லை. அடுத்த ஒரு ஆதாரம் வைக்கிறார். என்னென்னு கேட்டால், ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய கவச ஆடையை ஒரு யூதர்கிட்ட அடமானமாக வைத்து நினைஞ்சாங்க, சில மரக்கால் கோதுமையை வாங்கினாங்கன்னு ஒரு ஹதீஸ் இருக்குல்ல. அந்த ஹதீஸு புகாரில் நிறைய இடத்துல இருக்குது. உதாரணத்துக்கு 2096வது ஹதீஸ் வச்சுக்கிறங்க. இதை வச்சு என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால், யஹூதிகிட்ட போய் அடமானம் வச்சா அவன் லாபம் இல்லாமல் அடமானம் வாங்கியிருப்பான். எப்படி பாயிண்ட்டு? அடமானம் வச்சாங்கன்னு மட்டும்தான் ஹதீஸில் இருக்கிறது. அடமானம் வச்சதை வச்சு என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால், அடமானம்னா கடன் தானே, கடனுக்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க. கடனுக்கு வாங்கும் பொழுது ஒரு ஆதாயம் இல்லாமல் அவன் கடனுக்கு கொடுப்பானா, அடமானம் வாங்குவானா? அப்படின்னா கடனுக்காக கொஞ்சம் அதிக விலையை வாங்கியிருப்பான் தானேன்ற அப்படி ஒரு வாதத்தை வைக்கிறார். இப்படி விளங்குறதுக்கும் அந்த ஹதீஸில் எந்த ஒரு வாசகமும் கிடையாது. அதாவது யஹூதிங்கிறவன் வியாபாரி, அதாவது காசை கொடுத்து வாங்குறதா இருந்தால் அது ஒரு விஷயம். பொருளை வாங்குறதா இருந்தால் அந்த பொருளில் அவனுக்கு லாபம் இருக்கும். யஹூதி என்ன செய்கிறான்னா, கோதுமை விற்கிற ஒரு வியாபாரி, அவன்கிட்ட ரசூல் என்ன செய்கிறாங்கன்னா 30 மரக்கால் கோதுமையை வாங்குகிறாங்க. அந்த 30 மரக்கால் கோதுமையை என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு ரேட்டை போட்டு வாங்குறாங்க, ஒரு ரேட்டை பேசி வாங்கிடுறாங்க. வாங்கிட்டு அந்த ரேட்டை தர்ற வரைக்கும் இந்த என்னுடைய கவச உடை நீ வச்சிக்க, தந்துட்டு நான் மீட்டுக்கிறேங்கிறாங்க. அப்போ 30 மரக்கால் கோதுமையை ஒரு யஹூதிட்ட தானியத்தை வாங்குகிறாங்க. கேடயத்தை உருக்கு சட்டையை அடமானமாக வைத்தார்கள் மட்டும்தான் இந்த ஹதீஸில் வருகிறது. அப்போ இதிலேருந்து என்ன விளங்குதுன்னு கேட்டால், யஹூதி ஆதாயம் இல்லாமல் ஒன்றும் செய்ய மாட்டான். வியாபாரங்கிறது ஒரு ஆதாயம் தானே. அதாவது அவங்க ரூபாய்க்கு அடமானம் வாங்கலை, 30 மரக்காலுக்கு பேர் 30 ரூபாய் 30 திருகத்தை கொடுத்தவன் மரக்காலை அந்த கவச ஆடையை வாங்கலை. எதை கொடுத்து வாங்குகிறான்? அந்த உணவைத்தான் கொடுக்குறான், கோதுமையை கொடுக்குறான். உதாரணம், கோதுமைங்கும்போது ஒரு 10 ரூபாய்க்கு 50 ரூபாய்க்கு வாங்கின கோதுமை 60 ரூபான்னு ரேட்டு வச்சுருப்பான். 60 ரூபான்னு ரேட்டு வைக்கும்போது 30 இதுக்கு என்ன அது பெரிய லாபம் அவனுக்கு இருக்குது. அந்த லாபம் இருக்கிற காரணத்தினால தான் அதை கடனுக்கு அவன் கொடுக்குறான். கடனாக கொடுத்து என்ன செய்கிறான், இப்போது அந்த கோதுமைக்கு பதிலாக ரூபாயை கொடுத்தோம்னு சொன்னால் அவ்வளோ வராது. கோதுமையை கொடுத்தோம்னு சொன்னால் ஒரு கிலோவுக்கு 10 ரூபா லாபம் வச்சுக்கிடலாம். அப்படி லாபம் வச்சு ரேட்டு பேசி தான் அந்த என்ன ரேட்டு பேசினாங்கன்னு வரல. ஆனால் ரேட்டு பேசாமல் வாங்கியிருக்க மாட்டாங்கல்ல. 30 மரக்கால் கோதுமை வாங்குகிறாங்க, அதுக்கு ஒரு தொகையை அவன் நிர்ணயிச்சிருப்பான். அந்த தொகையை தர்றேன்ப்பா, எப்போ தருவேன், இந்த அடமானத்தை மீட்கும்போது உன்ட்ட தந்துடுவேன், உன்ட்ட தந்துட்டு மீட்டுக்கொள்வேன் அப்படின்ட்டு தான் அந்த ஹதீஸில் வருகிறது. அந்த அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் 2 வேளை வைக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு வாசகமும் இதில் இல்லை. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இப்படி பேசுனதான் அதில் வருது ஹதீஸில். எப்படி இதுக்கு நான் உடனே தர்றதா இருந்தால் இவ்வளவு தர்றேன், லேட்டாக போனால் அவ்வளவு தர்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி 2 வேளை உள்ள விஷயங்கள் இருக்குதா? ஏதாச்சும் இல்லை. ஏதோ ஒரு விலைக்கு என்ன செய்கிறாங்கன்னா அவன்கிட்ட உள்ள கோதுமையை வாங்குகிறாங்க. கோதுமை வாங்கினா உடனே ரூபா கொடுக்குன்ற சொல்லலாம். ரூபா கையில் இல்லை, ரூபாய்க்கு பதிலாக இதை வச்சுக்க, ரூபாயை தந்துட்டு இதை வாங்கிக்கிறேன் அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ ரூபாயை கொடுத்த அதுக்கு என்ன ரூபா நிர்ணயிச்சான்னு ஹதீஸில் வரல. அந்த காலத்தில் மதிப்படி ஏதோ ஒரு ரேட் இருந்திருக்கும். 30 மரக்கால் 30 ரூபான்னு வச்சுக்கிறோமே, 30 திருகம்னு வச்சுக்கிறோம் பேச்சுக்கு. 30 திருகம்னு பேசினாங்கன்னா 30 திருகத்தை கொடுத்துட்டு மரக்காலை வாங்கிட்டு வந்துடுவாங்க. அப்போ இவர் என்ன கேட்குறேன்னா, யஹூதிக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு கேட்குறாரு. வியாபாரம்டா லாபம் தானே, அவன் வியாபாரம் தானே பண்ணுறான், கோதுமையை தானே விற்கிறான்.
கோதுமையை கம்மியான காசுக்கு வாங்கி கூட காசுக்கு விற்கிறான், அந்த லாபம் அவனுக்கு போதும். அந்த லாபத்துக்காக வேண்டி கடனை கொடுத்துப்புட்டு அவன் அடமானமாக வாங்கிக்கிறான். அந்த கடனை தருவதற்கு வரை ஏன் அடமானம் வாங்குறான், லாபம் இல்லாமல் ஏன் செஞ்சான்னு கேட்டால், வியாபாரம்ன்ற லாபம் தானேங்க. நம்ம கடையில் ஒரு பொருளை விற்கிறோம்னு சொன்னால் அந்த பொருளை வந்து லாபம் இல்லாமல் விற்க மாட்டோம். அந்த லாபத்தோடு விற்கிற காரணத்தினால காசு இல்லைன்னு ஒருத்தர் சொல்லுவாரே, ஆனால் அப்போ அடமானம் எதாவது வச்சுட்டு வாங்கிட்டு போங்கன்னு சொல்லுவோம். அவன் கொண்டாந்து ரூபாயை தந்துட்டு கடமானத்தை வாங்கிட்டு போயிடுவான். இவனுக்கு என்ன லாபம்னா வியாபாரத்தில் கிடைக்கிற லாபம் தான். இப்போ வியாபாரத்தில் லாபங்கிற அடிப்படையில் தான் அந்த யஹூதிட்ட போய் வாங்கியிருக்கிறாங்க. இந்த ஹதீஸில் இவர் சொல்கிற கருத்து வருமா? ரொக்கமாக இருந்தால் இப்போ பச்சையை துணிஞ்சு சொல்கிறாரு. அப்பட்டமான ஒரு வட்டியை இந்த இஸ்லாமிய வங்கின்னு வைத்துக்கொண்டு ஏமாத்துறாங்கல்ல, அவங்க இந்த மாதிரி ஆட்களை பிடிச்சி சொல்ல வைக்கிறாங்க. அதில் வந்து மக்களை வீழ்த்துவதற்கான, வட்டியில் வீழ்த்துவதற்காக வேண்டி என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால், ரொக்கத்தில் ஒரு வேளை தவணைக்கு ஒரு வைக்கலான்னு அதுக்கு எதாவது 10 ரூபா கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டு இந்த மாதிரி நிறைய ஆட்களை பேச விட்ருக்குறாங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயமாக தான் எனக்கு இதில் சந்தேகம் வருகிறது. இவர் சொல்கிற ஆதாரத்தில் அது இல்லவே இல்லை. ஆனாலும் வலிந்து வேறு ஏதாவது ஆதாரம் சொன்னாலும் பரவாயில்லை. இவர் சொல்லக்கூடிய ஆதாரத்தில் வந்து அந்த ஒரு கருத்தை வரவே இல்லை. முதல் ஆதாரத்துலையும் வரவில்லை, ரெண்டாவது ஆதாரத்துலையும் ரொக்கமாக இருந்தால் 50 ரூபா, தவணையாக இருந்தால் 60 ரூபா அப்படின்னு கருத்துப்பட ஏதாவது இருக்குதா? ஒன்றுமே இல்லை. அடமானம் வச்சு வாங்கினாங்க. அவன் லாபம் இல்லாமல் செஞ்சுருப்பான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதிகமான ரூபா இப்போ வட்டி ரசூலில் வட்டி கொடுத்த மாதிரி சொல்ல வர்றார். ரசூலில் அடைஞ்சிருக்காங்க வட்டிக்கு வாங்கின மாதிரி கருத்தை கொண்டே அதில் திணிக்கிறார். ரசூலில் அது மாதிரி வட்டிக்கு வாங்குவாங்களா? அதனால் அப்போ இதில் எதை வச்சு அப்படி திணிக்கிறாருன்னா, யஹூதிக்கு என்ன லாபங்கிறார். அப்போ ஒரு விளங்கலை, வட்டியை வியாபாரம்ங்கிற லாபம் தாங்கிறதுக்கு விளங்கலை. வியாபாரம்னாலே என்ன, கோதுமையை தானே அவன் கொடுக்குறான். கோதுமைங்கிறத வியாபாரம் பண்ணக்கூடியவனாக இருப்பான். கோதுமை வந்து 50 ரூபாய்க்கு வாங்கி 60 ரூபான்னு கொடுக்குறான்னு சொன்னால் 10 ரூபா லாபம் இருக்குல்ல. அந்த லாபம் இருக்கிறனால சிறங்கடனை கொடுக்குறான். அது கடனை திருப்பி தரக்கு அடமானம் வாங்கிக்கிறான். அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்கிற ஒரு ஹதீஸை வச்சுக்கிட்டு இது ரொக்கத்துக்கு ஒரு வேலை, தவணைக்கு ஒரு வேலைன்றது இதுலேருந்து எடுக்கிறாருன்னா எப்படி இதுலேருந்து எடுத்தாருன்னு தெரியலை. வியப்பாக இருக்கிறது. அடுத்து என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால், 3வது ஒரு ஆதாரம் கேட்டார். நபிசல் அவர்கள் பிற்காலத்தில் விளைவிக்கும் விவசாய கொள்முதலை நீங்கள் குறைந்த விலையில் வாங்க விரும்பினால் காலம், தொகை, அளவு போன்றவற்றை சரியாக ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளுங்கள் என்று ரசூல்லா சொன்னார்கள். இந்த அளவுகளை வைத்து அதிக விலையில் தவணை முறையில் வாங்கலாம்ங்கிறார். அவர் சொன்ன மாதிரியான எந்த ஒரு ஹதீஸுமே இல்லை. அதாவது குறைந்த விலையில் வாங்க விரும்பினால்னு இவர் சொல்கிறார். ஹதீஸில் நீங்கள் குறைந்த விலையில் வாங்க விரும்புனீங்க என்று சொன்னால் அப்போ என்ன செய்யுங்க, தவணையில் முன்கூட்டியே பேசி முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள் அப்படி இருக்குது. குறைந்த விலையில்ங்கிறது வந்து இவருடைய ஃபெட்டிங். அது ஹதீஸுடைய வாசகத்தில் அது கிடையாது. குறைந்த விலையில் வாங்க விரும்பினால்னு கிடையாது. என்ன இருக்குன்னு கேட்டால், ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மதீனாவுக்கு அந்த ஹதீஸ் வந்து உதாரணத்துக்கு நீங்கள் எடுத்து பார்க்குறதா இருந்தால் புகாரியில் 2239வது ஹதீஸில் நீங்கள் இதை பார்க்கலாம். அதில் என்ன வருதுன்னு கேட்டால், நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மதீனாவுக்கு வர்றாங்க. வரும்போது என்ன செய்கிறாங்கன்னா, மக்கள்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால், மக்கள்கிட்ட ஒரு வழக்கம் இருந்துச்சு. பேரிச்சம்பழம் இருக்குல்ல, அந்த பேரிச்சம்பழத்துக்கு வந்து 1 வருஷம் 2 வருஷம் அளவுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா முன்பணம் பெற்றுக்கொள்வார்கள். அவன்கிட்ட பேரிச்ச மரம் தான் இருக்கும், அப்போதைக்கு எதுவுமே காட்சி இருக்காது. அவனுக்கு பணம் தேவைப்படும். ஒரு ஆள்கிட்ட வருவான், எனக்கு வந்து நீ பணம் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அடுத்த வருஷத்துக்கு நான் வந்து உனக்கு இவ்வளோ தருவேன், இந்த மரத்தில் காய்க்கிற விஷயத்தை உனக்கு தருவேன், இந்த மரத்துலேருந்து எத்தனை மூட்டை வருமோ அல்ல எத்தனை மரக்கால் வருமோ எத்தனை கிலோ வருமோ அதை உனக்கு தருவேன் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ரூபாய் வாங்கி முன்பணம் வாங்கிக்கிறது. விவசாயத்துக்கு பணம் பத்தலைங்கும் போது முன்பணமாக வாங்கி கொண்டு செஞ்சு கொண்டு இருந்தார்கள். இந்த முன்பணமாக வாங்குறத வந்து ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பார்க்குறாங்க. தேவைக்கு முன்பணம் வாங்க வேண்டியதான் இருக்குது. நம்ம கையில் வந்து பேரிச்சம்பழம் இல்லை, மரம் தான் கிடக்கிறது. இது 6 மாதம் கழித்து தான் இது வந்து பூ பூக்கும். அப்புறம் வந்து காய் காய்ச்சி பழமாக வர்றதுக்கு 1 வருஷம் ஆகும். அப்போ 1 வருஷம் ஆன பிறகு இந்த மரத்தில் காய்க்கிற பழத்தை உனக்கு தருகிறேன். முட்டையா இந்த மரத்தில் எவ்வளோ வருதோ உனக்கு தருகிறேன்ங்கிறான். எவ்வளோ வரும்னு யாருக்கும் தெரியாது. இவனுக்கும் தெரியும், அவனுக்கும் தெரியாது, அல்லாஹ்வுக்கு தான் தெரியும். அந்த மாதிரி விஷயத்தில் இப்படி வியாபாரம் பண்ணும்போது ரசூலுல்லாஹ் சொல்கிறாங்க, முன்பணம்னு நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மரத்தில் எவ்வளோ காய்க்குமோ அதை தருகிறேன் என்று நீங்கள் வாங்காதீங்க. வேறு எப்படி வாங்குங்க, அந்த மரத்தில் என்ன கிடைக்கும்னு பேசக்கூடாது. நீ 1 லட்ச ரூபா எனக்கு கொடு, நான் வந்து இந்த ரேட்டுக்கு இத்தனை கிலோ உனக்கு தருகிறேன். அந்த அளவையும் நீ குறிப்பிட வேண்டும், அந்த வசனம் எடையும் குறிப்பிட வேண்டும். நீ 1 லட்ச ரூபா கொடுத்தாயானால் 500 கிலோ பேரிச்சம்பழம் உனக்கு 1 வருஷம் சென்று நான் தர்றேன். அந்த மரத்தில் 1000 கிலோ வந்தாலும் சரி 200 கிலோ வந்தாலும் சரி இவன் தான் அதுக்கு பொறுப்பு. 200 வந்தால் போட்டு தருவேன்ற அர்த்தம், 1000 வந்தால் 500 எடுத்துகிட்டு 500 தருவேன்ற அர்த்தம். அப்போ 1000 கிலோ 1 லட்ச ரூபாயை ஒருத்தன்ட்ட முன்பணமாக வாங்கி கொள்ள வேண்டும். வாங்கி கொண்டு மண் சல்லஃபை பி தமரின், பேரிச்சம்பழத்துக்கு யாராவது முன்பணம் வாங்கினார்களே ஆனால் ஃபுல் யுஸ்லுஃபி கைலின் மாலும்,
குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு அளவை குறிப்பிட்டு அவன் முன்பணம் வாங்கட்டும். இப்போ வசனி மாலும் குறிப்பிட்ட எடை ஒன்று அளவை குறிப்பிடணும், இத்தனை மரக்கால்னு குறிப்பிடணும், அல்லது இத்தனை கிலோ என்று என்ன செய்யணும், கிலோ வீசைன்னு வச்சுருப்பாங்கள்ல அந்த எடை, அதாவது ஒன்று முகத்தல் அளவையை சொல்லுங்கள் அல்லது நிறுத்தல் அளவையை சொல்லுங்கள். இந்த சொல்லி தான் பணம் வாங்கணும். முன்பணம் வாங்கினீங்கன்னு சொன்னால் இந்த தோட்டத்தில் எவ்வளோ விளையுமோ, ஒரு தோட்டத்தை காட்டுறது, பேரிச்சன் தோப்பை இருக்கா, இதில் எவ்வளோ விளையுது அத்தனை உனக்கு தந்துடுறேன், 5 லட்ச ரூபாய் கொடு, இப்படி வாங்கி கொண்டு இருந்தார்கள். இப்படி நீங்கள் வாங்கக்கூடாது. எவ்வளோ விளையுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. நீங்கள் என்ன செய்யணும், அந்த அளவை குறிப்பிட்டு நீங்கள் ஒப்பந்தம் போடலாம், முன்பணம் வாங்கலாம். இப்போ கையில் இல்லைப்பா உற்பத்தி ஆனவனு தருவேன், என்ன மாதிரி தருவேன் என்று கேட்டால், நீ 1 லட்ச ரூபா கொடுத்தேன்னு சொன்னால் நான் ஒரு 100 கிலோ உனக்கு தருவேன், அல்லது 100 மரக்கால் தருவேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கொண்டு நீ முன்பணம் வாங்கிக்கலாம். அவங்கள்ட்ட எவ்வளோ உற்பத்தி ஆனாலும் நீங்கள் 100 கொடுத்தா போதும். குறைய உற்பத்தி ஆனாலும் நீங்கள் போட்டு கொடுங்க, கூட உற்பத்தி ஆனால் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு மிச்சத்தை கொடுங்க. இப்படி தான் அந்த ஹதீஸில் இருக்கே தவிர, இவர் என்ன செய்கிறாரு, குறைந்த விலைக்கு வாங்க விரும்பினால்ங்கிறார். குறைந்த விலைக்குன்னு வாங்கிட்டு என்ன செய்கிறது, தவணையில் வாங்குறதுனால அதிக காசு கொடுத்து வாங்குறாருன்னு மாதிரி சொல்கிறார். அப்படி ஒன்றும் இல்லை. இந்த அந்த மாதிரி இந்த ஹதீஸில் வழங்கவே முடியாது. இந்த ஹதீஸில் உள்ள என்னென்னு கேட்டால், மூடலாக வியாபாரம் பண்ணக்கூடாது. குளத்தில் மீன்கள்லாம் இருக்கிறது, இந்த மீனை உலகு தருவேன்ட்டு பேசுகிறது மார்க்கத்தில் கூடாது. ஏன், குளத்தில் எவ்வளோ மீன் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. மீனை பிடிச்சி வெளியே போட்டு என்ன செய்யணும், இந்த பாரு இவ்வளோ மீன் இருக்குது, அப்படி தான் பேசணுமே தவிர அதாவது தெளிவுபடுத்தப்படாத ஒரு விஷயத்தை என்ன செய்யக்கூடாது, வியாபாரம் பண்ணக்கூடாது, முன்பணம் வாங்கக்கூடாது என்று ரசூலுல்லாஹ் என்ன செய்கிறாங்க, முன்பணத்தை அனுமதிக்கிறாங்க. அந்த முன்பணம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும்னு கேட்டால், இவ்வளோ ரூபாய்க்கு இவ்வளோ ஒன்று தரேன்னு, அது 2 வேலை கிடையாது. எப்படி இல்லை, 1 வருஷத்தில் தந்தால் இவ்வளவு, 6 மாதத்தில் தந்தால் இவ்வளவு, 2 வருஷம் கழிச்சு தந்தால் அவ்வளவுன்னு சொல்லி இப்படி 3 வேலை 4 வேலை போட்டு இருந்தால் தான் இவர் சொல்லக்கூடிய வாதத்துக்கு அதில் இருக்கும். இதில் 2 வேலைங்கிறது வரல, 1 வேலை தான் பேசுகிறாங்க. என்ன வேலை, நீ 1 லட்ச ரூபா கொடுத்தா உனக்கு 100 கிலோ தருவேன், அவ்வளோதான். உதாரணத்துக்கு நீ 1 லட்ச ரூபா இன்னைக்கு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் 1 வருஷம் கழித்து உற்பத்தி ஆனவொன்னே நான் 100 கிலோ உனக்கு தருவேன் இப்படின்னு பேசினார்களே. ஆனால் இதில் எங்கே 2 வேலை எங்கே இருக்குது, 1 வேலை தானே பேசியிருக்கிறாங்க. அது எப்போ 2 வேலைண்டு வரேன், 1 வருஷத்தில் நீ தந்தாயானால் எனக்கு 100 ரூபா 100 தருவேன், 2 வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் 200 தருவேன். அப்படி சொன்னால் அப்போ 1 வருஷம் கூடினதுக்காக வேண்டி கூட வாங்கியிருக்கிறாங்க, அது தப்பு இல்லைன்னு சொல்லலாம். $10,000 காரை 15,000 இப்போ கொடுத்தா $10,000, 1 மாதம் கழித்து கொடுத்து 6 மாதம் கழித்து கொடுத்தா $15,000. இது அப்பட்டமான வட்டிக்கு இலக்கணமே. வட்டிக்கு டெஃபினேஷனை என்னன்னு கேட்டால், கொடுத்த கடனுக்காக வேண்டி ஆதாயம் பெறுவதற்கு பேர் தான் வட்டி. வட்டிக்கு அர்த்தம் என்னது, ஒரு கடனை கொடுத்துட்டு, கடன்கிறது பணமாக இருக்கலாம் அல்லது பொருளாக இருக்கலாம், எந்த நகையாக எதை வேணாலும் இருக்கலாம். ஒரு பொருளை கொடுத்து விட்டு கடனாக கொடுக்குற காரணத்தினால் அதில் என்ன செய்கிறது, கூடுதல் ஆதாயம் அடைவது. வட்டிக்கு தஃசீரே இதுதான், வட்டியுடைய அர்த்தமே இதுதான். வட்டினா என்னென்னு கேட்டால், கடனாக கொடுத்து விட்டு அந்த கடனாக கொடுத்த காரணத்திற்காக வேண்டி கூடுதல் ஆதாயம் அடைதல், அதுதான் வட்டிங்கிறது. அப்போ வட்டியுடைய இலக்கணம் அப்படி அந்த 2 வேலை விற்கிறல இருக்கும்போது இவர் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால், 3 ஆதாரம் காட்டியிருக்கிறாரு, 3மே வளைக்கிறார். 3லேயுமே அந்த கருத்து இல்லை. இவர் ஒரு கருத்தை வைத்து கொண்டு அதில் என்ன செய்கிறார், முதலையும் வளைக்கிறார். எப்படி வளைக்கிறாரு, 9 ஊக்கியா 9 வருஷத்தில் 9 ஊக்கியா பணம் வச்சுருந்தார்களே, ஆனால் 8 ஊக்கியாவுக்கு வாங்கியிருப்பார்கள்ல, 7 ஊக்கியா வாங்கியிருப்பார்கள். இது இவர் சொருகிறாரு. அதில் இருக்குதா, 2 வேலை பேசுகிறாங்கன்னு இருக்காங்க. அப்போ ஹதீஸில் இல்லாத ஒன்றை கொண்டே ஹதீஸில் சொல்கிறார். அது ஆயிஷா நாயின்னு சொல்கிறார். ஆயிஷா நாய் இப்போ தவணைக்கு இல்லை, ஒரே செட்டில்மெண்ட்டாக சொல்கிறாங்க. இன்னும் சொல்ல போனால் 9 ஊக்கியாண்டு 9 வருஷம் பேசியிருக்கிறாங்கல்ல, ஆயிஷா நாய் 9ஐயும் மொத்தமாக தர்றேங்கிறாங்கல்ல, அதில் என்ன விளங்குது, ரொக்கோத்துக்கு விலை தவணைக்கு ஒரு வேலை பேசப்படலன்னு விளங்குது. அவருக்கு எதிரான கருத்து அதில் இருக்குது. எப்படி இருக்குது, வருஷம் 9ன்னு பேசிட்டு வந்துடுறாங்க. ஆயிஷா நாய் நான் மொத்தமாக ஒரு 8 தரேன்னு சொன்னாங்களா, மொத்தமாக 7 தரேன்னு சொன்னாங்களா, மொத்தமாக 9 தரேன்னாங்களா, மொத்தமாக 9 தரேங்கிறாங்க. அவள் மொத்தமாக கொடுத்தாலும் 9 தான், தவணை கொடுத்தாலும் 9 தான் என்பது தான் அந்த ஹதீஸில் இருக்குது. இவருடைய கருத்துக்கு நேர் எதிரான கருத்து இருக்கிற ஒரு ஹதீஸை வளைச்சிக்கிட்டு என்ன செய்கிறாரு, இல்லாத ஒன்றை இருக்கிற மாதிரி வளைச்சி கொண்டு, காசு வைத்திருந்தால் பணம் இருந்து உடனடியாக வாங்க கேஷ் இருந்தால் கம்மியாக வாங்கியிருப்பார்களா இல்லையா, இதாங்க ஆய்வு. இப்படி யாராவது ஆய்வு பண்ணலாமா? அப்போ ஆய்வு ஊகம் பண்ணி செய்வதற்கு பேர் மார்க்கம் கிடையாது. இவர் சொன்ன 3 ஆதாரத்துலையுமே அந்த கருத்துக்கு இடமே கிடையாது. இது அப்பட்டமான வட்டி. உடனடியாக வாங்கினால் 10,000, அடுத்த மாதம் வாங்கினால் 15,000னா அந்த 5,000 எதுக்காக வேண்டி வாங்குகிறான், அந்த பொருளுக்காக வாங்கினா எப்போ உடனடியாக கொடுத்தா மட்டும் இப்படி 10,000 ரூபாய்க்கு தர்றான். அந்த பொருளுடைய விலையாக இருக்கும் என்று சொன்னால் உடனடியாக கொடுக்கும்போது 10,000 தர்றாங்களா, தான் பொருளுடைய விலை.
அப்போ ஒரு மாதம் கழித்து 5000 ரூபா சேர்த்து வாங்குற பொருளுடைய விலை இல்லது, வேறு என்னது, என்னுடைய பொருளை கடனாக தந்ததுக்காக வேண்டி நீ என்ன செய்கிற, அதுக்கு ஒரு வட்டியை கொடு. விலைன்றது பேர், விலைன்னு நீங்கள் பேரை வச்சுக்கிறவங்க, வட்டியை வேறு பேரில் ஹலாலாக்குவாங்கன்னு வருதில்ல, அந்த ஒரு விஷயந்தான். இது அப்பட்டமாக பிழையான ஒரு கருத்தை சொல்கிறார் என்பதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். இது தப்பு. அது